Ну что ж, ребятушки, всем доброй ночи, как обещал, но уже, правда. Хотя нет, еще ночь. За час до наступления утра. Как и обещал, ХГЛ, третья часть. Посмотрим, что у меня получится сделать на сей раз через УБС. Ну, вроде даже как-то более приятно на это смотреть. Вот я смотрю сейчас. Ну, надеюсь, что так будет дальше, что никаких проблем не будет. Единственное, конечно, что все-таки производительность у GeForce Experience, конечно, на игру влияет настолько губительно. Ну да ничего, по крайней мере, это все действительно играбельно и очень приятно на все это дело смотреть. Так, мы остановились на том, что отбили ученую от темных волшебников, и нам открыли доступ к загадкам Мерлина. А еще мы раздолбали лагерь гоблинов. Что я хотел в этот раз сделать? Я хотел обязательно в этот раз Ханне дать метлу, чтобы наконец-то она могла нормально перемещаться. И профессор Гекат готова нам дать знания для Экспеллиармуса. Сначала я хочу дождаться дня. Теперь, получается, на карте это можно сделать. Хогвартс-то пустой. Давайте, наверное, скипнем на день. Ага. Подождать. Да. Подождали. Прикорнули. Я даже не знаю, будем ли мы заходить в школу в этот раз. Будем или не будем? Ребятки же тоже нам давали задание. Надо нам немножко просто определиться. Да, Экспеллиармус у нас готов. В течение дня нам надо обязательно к ней зайти. Да, все, идем учиться. Идем учиться, ребятки. Для этого надо переодеться, соответственно, в надлежащий вид. Надеюсь, у мистера Хилла появился нормальный фрак. Где-нибудь такую простую форму. Хогвартс еще один чудесный денек. Это мне пригодится.
Thank you again for finding my gobstones. I never could have done it myself. Ну, бля, появилась, откуда ни возьмись, во всех смыслах. Так, а где наш класс по старушке? Ребятушки. Здравствуйте, здравствуйте. Так, может заскочить. В принципе, день у меня есть. А кто внизу стоит-то, ждет нас? I wonder if you might be able to help me with a small, project. Ну, выкладывай. To speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Ну, это звучит интересно. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. И я так подумал. Такс. Ну, собственно, затем мы здесь. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Of course. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Ой. Ладно, неважно. Не думал, что у Экспеллиармуса, кстати, такое простое движение. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Ну что ж, легендарное заклинание. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing.
Expelliarmus may save your life one day. Перезаряжается он соответственно. Да, слушайте. Still at it, I see. Leviosa. Incendio. У него есть палочка в руке? Интересно, смогу выбить? Нет, у него палочки нету. А, вот теперь появилась. Ну-ка. Да, слушайте, откат реально долгий у него. Ну, он ее как бы выронил, но удар все равно по нему целиком пришелся. Ну, слушайте, неплохо, мне нравится. Вот теперь можно и в коридор травологии сходить. Еще Олливандер просил к нему заскочить. Ну, это мы под вечер сможем сделать. Потрясающе. My family has a lineage of exemplary life. I'd die of embarrassment if my mother taught at Hogwarts. Don't know how Natty managed it. Revelio. Фонтан в центральном зале. Каменный... А, это сирена, значит. I can appreciate Hogsmeade all year round. Интересно, как нас поведет к этому коридору. Incendio. Эти штуки я зажишь. Да, видимо, нельзя. Так, а он перейдет нас. Why do we even have flying if А здесь Professor есть Black руководство? cancelled Quidditch? Revelio. Сундук. Сундук. There are some impressive new brooms. Why would Black Колокола три сестры. Названы в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргилшира. Опять Аргилшир везде. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звуком. Perhaps something at Azkaban. I wish there was something I could do to stand up to the headmaster. Likely best to keep my head down till I finish up here. What do you think Black's wife is like? She must be miserable. Although, not while he's here. I don't like flying on a broom. I prefer the same. Revelio. Плющенные доспехи принадлежали сэру Скаглторпу или Скаглторпу, беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». И сломанная метла принадлежала селению Вартнабе,
Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам-третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. Revelio. Оу. Так, ну это будет выход в центральный, да, в центральную площадь. А получается, как этот выход правильно называется? Там, где галерея, это южный, а здесь это у нас... Тут карта отвыка уже... Северный вход, да, северная площадь, северный вход. Лужайка для полетов. Внутренний двор колокольной башни. Ну, короче, север. Странно, конечно, как-то он соотносится с югом и с южным выходом. Ну да ладно. Ой, какие живые у нас тут эти насаждения. Мы в этой части замка ведь никогда не бывали еще. I heard that Professor Binns died one night and showed up to class the next morning as if nothing had happened. I don't think he even knows he's a ghost. Это получается живая изгородь из... Здравствуйте. Спящий дракон, что ли, или кто? На дракона вроде не похож. Чего же ждет нас в подвале травология? Ко мне. Так, где же у нас идет эта прекрасная тропинка? Красиво, красиво. Мега пчела. Revelio. Ипопоточники или ипопаточники. Волшебные летающие насекомые, производящие патоку, которая при употреблении в пищу вызывает меланхолию. Питаются крапивой, гнездятся в темных и укромных местах. Ну, что-то не похоже это на темное укромное место. Известно, что они заражают улья, оказывая пагубное воздействие на мед внутри них. Дела. Так, ну получается, судя по карте, коридор-то под нами. Сможем зажечь? Не-а. Видимо, только ночью зажигаются и делают это сами. Какой-то стол. Это, видимо, как-то, наверное, с астрономией связано. Да, вот тут я вижу. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Kindling. Incendio. Войдем. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Да, как есть, это он. Incendio. Благо мы теперь можем факела зажигать. Вы знаете, я, наверное, все-таки экспеллиармус пока уберу. Думаю, что там что-то понадобится здесь. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light.
Lumos. Дьявольские ссылки. Тихо, тихо, тихо. Incendio. Lumos. Нет в стене никаких этих самых рычагов для факелов. У нас тут потаенный коридорчик. Это я люблю. Revelio. Да, сундук наверху стоит. Incendio. А, ну вот он, да. Двигает. Ну-ка, Ханнушка наша сможет перемахнуть? Запросто. Вычурный плащ. Попробуем. Ну-ка. Прикольный фиолетовый такой. Я одену, наверное, нашу дубленочку. Раз уж мы в такой передряге. Ну, по характеристикам он мне нравится. Хорошая вещь. Надо, кстати, посмотреть, что у нас осталось-то. Ну, 3 плаща, собственно, у нас и есть. Больше ничего. Lumos. Revelio. Lumos. Пока мерзко. Грифончик. Incendio. Lumos. Так, а мы сможем это... Incendio. Да. Lumos. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Incendio. Ручные дуэльные перчатки. Сразу смотрим. Да. Причем не слабо так. У нас, кстати, вот такие черненькие перчатки милые. А можно коллекционно одеть в качестве внешнего вида. Чтобы не шлындать по коридорам. Холодно. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Так она же растет просто в кабинете. Incendio. Reparo. Lumos. Ну-ка, смогу направить. Incendio. А, я понял, это факел. Incendio. Нет, рабочий. Lumos. Revelio. Что у нас тут есть хорошего?
галеончики. Incendio. И это еще не Lumos. все. А, ну это, наверное, кстати говоря, выход. Скорее всего, в теплице. Ядовитая тентакула. Но если что, по крайней мере, будем знать, где ее брать. А вот те же тентакулы. Ой, и наверняка, кстати, дозрел наш бодян, который мы с прошлого урока растили. Что-то как-то это... Прямаясь подходить к ним. Рич, темный костюм кузнеца. Грибочки. То есть он мог просто бы отсюда взять все эти вещи и сказать, ну, не знаю, в чем прикол. А, вот он, тайный коридор, отсюда мы вышли. Ну, здорово, вот так вот все получилось. Так, 37, 24. Здесь костюмчик кузнеца на 40 единиц дает защиту. Ну-ка. В нем можно что-нибудь действительно делать или варить. Прикольно выглядит. Так, ну я одену мантию в любом случае. Так, а по характеристикам? Да, по характеристикам очень даже. По идее... А, ну мы все равно в Хогвартс сейчас пойдем, правильно, к Олливандеру? Он же просил нас зайти. Вот мы лишнее заодно сейчас и отдадим. Ну вот вся форма получается. Такое платьице есть красивое. Я по стандарту вот эту черненькую рубашку одену. Ну, собственно, все. По идее, в Хогвартсе все дела наши сделаны. Надо сейчас будет Данкану отдать лепесточки. Anyone been into Albie Weekly's shop lately? My family has a lot of magic traditions from my mother's side. I don't mind most of them. But cooking without magic can get exhausting. I adore decorating for the holidays. Быстро вечер наступил. Так, ворота пускать нас не хотят? А нет, хотят.
Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Ну что ж, вот и ночка-вечерочек. Вечерочек-ночка. Давайте прогуляемся. Так, смотрите, телепортироваться не хочу, хочу погулять. Очень красивая. Очень красивый вечер будет. Двигаемся в наш любимый кардиганчик. Шарфиков новых нам не досталось, да? А, не достался такой вот миловидненький. Но, увы, он сюда не подходит. Ну вот шляпка, кстати, очень даже. И она, кстати, гораздо лучше подходит по параметрам. Что у нас вообще по внешним видам шляпок? У нас есть вот такая шляпка. Конус. А мы, наверное, так и пойдем. Достаточно надо будет по карте проверить, как нам выходить. Туда ли мы идем вообще? А, ну в принципе да, туда. Сейчас по коридору с поющими доспехами налево получается, да? Через фонтан. А, стоять. Потому что идти через коридор снова я не хочу, это однозначно. Нет здесь ничего полезного.
Отвал башки. Не, мне очень нравится, как все здесь сделано. Кто-то трансгрессирует, что ли? Untempered meander into the mine brings sure ruin. No more. Irondale's not half as tough as it sounds. Lumos. Что люди там развлекаются. Nothing to poach in Arrowshire except spiders. I did always like a polite battle. Something's not right. Ага. Браконьеры. Well, You're the little sod that saved Treadwell. Incendio. You're burning my favorite! Incendio! Неплохо. It's actually quite beautiful. Заклинание не нужно, чтобы его разбить. Зато цепочки. Incendio. One less poacher in the wizarding world. Revelio. Да, вот такая неприятная стычечка. Но зато масса полезностей. Перчатки. Шляпки. Lumos. Кристаллов целая куча. Кого они здесь ловили, интересно? Revelio. Regret coming here. Наверху еще, да? Ну, наверх мы точно не поползем. С другой стороны, если гулять, так гулять. Почему бы и нет? Здравствуй. Lumos. Фига себе, он растворился. Revelio. А чё ж так жестко? А, мне не пробиться здесь. Ну раз такая ситуация. Incendio.
или так. Так, главное теперь выбраться отсюда. Все, хорошо. Ну все, вроде ничего наверху больше нет. Мы быстренько спустимся. Луна прям яркая-яркая. Так, правильно, мы же сюда зашли, в калитку. Привет, чего не спишь такую рань? Да, что-то ребятки проснулись все. Скорее, ты что-то не в порядке, однозначно. Даже так. А, ну правильно, здесь же левостороннее движение. Действительно. Угу. These rocks have seen better days. А, это такой короткий путь. Лавочка. И много-много прыгающих мухоморов. Жалко, часов нету. It's a Hogsmeade, here we are. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Да, что-то загулялись, поздно пришли. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book.
I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts, always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. Is there anything special about the wand? Oh yes, it's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return. And that power is immeasurable. Surely you could continue searching the owlery. Oh, one would think. However, the headmaster does not take kindly to an old wand-maker loitering about the place. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes, and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Oh, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Какую-то палочку просят найти в советнике. Ну что ж, ладненько найдем, почему бы нет. Тем более, раз уж наша ночь. Обратно мы вернемся с помощью летучего пороха. Так, ну мне нужна сейчас шапка. Так, подождите-ка. Вот же наша прекрасная площадь. А, ну да, здесь же два магазина соединенных. Здесь с одной стороны антикварт, а с другой стороны портной. Привет, Ready for a Август. little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Не могу сказать, что я скучал. Но прогулочка у нас выдалась знатной. Так, это продать мы не можем. Слишком это сильная вещь. 30, 26, 16. Берем 30. О, очки как у Минервы МакГонагал, кстати. Ну, прикольные. По шляпкам. Нам досталась новая шляпка. И они, кстати, все мне очень нравятся. Особенно вот эта. Была бы она потемнее. Так, ну здесь защита 34, здесь 28, здесь 18. То есть она лучше в любом случае. Но мы ее изменим. Наверное, пока просто сниму шляпки. По костюмам ничего нету. По мантии мантия стоит. По шарвам тоже.
Все стоит. Ну что ж, все остальное можно продать. Посмотрим, что может в августе есть. Ну, кстати, я ничего хорошего у него не вижу. Так, вот эту вот перчатку темную, которую недоступно, мне надо будет оставить. Ну вот и мы сколотили небольшое состояние. Бирюзовый костюм в полоску. 39. 29. Эльфийские перчатки цвета слоновой кости. Поношенная форма для квиддича. Слушайте, ну ради внешнего вида можно и купить, почему бы нет? Давайте костюм бирюзовый посмотрю. I'd say that looks as if it was made for you. Так, единственное, конечно, надо будет нам снимать тогда I плащ, suspect you have a sharp eye for fashion. чтобы его померить. Be sure to stop Что-то by меня whenever август you're не about. радует на самом деле с своим ассортиментом. I'd say that looks as if it was made for you. Ну, кстати, хорошая вещица. И мантия школьная выдающаяся. I'd say that looks as if it was made for you. Слушайте, ну давайте закупимся, наверное, чего бы нет. Форма хорошая. I'd say that looks as if it was made for you. Ну ладно, давайте купим для внешнего вида. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. И мантию обязательно купим. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Ну и заодно сразу сменим мантию. Вот такая вот выдающаяся школьная мантия с золотой вышивкой. Ну, мы я сейчас тоже пока спрячу. Что у нас здесь? Вот такая вот школьная форма для квиддича поношенная. И вот такой вот прекрасный у нас нарядик. Но в любом случае это все для внешнего вида, так или иначе, в практическом, ну, как бы в практическом отношении это все бесполезно. Хотя кардиган, в принципе, неплохую защиту дает. Plenty for your perusal today. Take your time. Что еще интересного? Классическая школьная форма. I'd say that looks as if it was made Ну for мы ее you. уже смотрели. Вот думаю, брать или не брать. Ну ладно, давайте возьмем, раз уж мы You все won't be берем. disappointed. That's a Gladrag's promise. Раз у нас такой I небольшой. suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about.
Ну и все, соответственно, только купили, сразу продаем, потому что толку от этого. Вот единственное, что перчатки я оставлю, потому что они поэффективнее сейчас будут. Вот так они выглядят. Ну, здорово. Так, Август, погоди. Это не все. Сейчас кто-то продадим. И заодно, раз уж мы занялись кастомизацией, так плотненько, мне интересно, что нам дали за коллекции, по-моему, да, или испытания. Где что было? Страница руководства, да. Будет хороший, кстати, нарядик. И высокогорный регион требует еще собирать, да? Вот 23 кристалла у нас-то мало. Надо будет побольше. «27». Кстати, просчитался с перчатками. А хотя, может, и нет. Ну, собственно, и все. Собственно, все. Сейчас мы наденем нашу прекрасную пальто. Все будет прекрасно. Теперь вот вопрос следующий. А в Совятне есть ли у нас прямая точка телепортации или нету? Карта мира. Ага, спасибо. Где у нас ближайшая, получается, точка? Ну, Северный двор, получается. Да. Ну, видишь, видимо, они выпустили очень хорошее обновление, удачное. Потому что, да, но зато заметно все-таки действительно тут у меня немножко просадка в производительности подсела. У них, говорю, именно очень удачное обновление сейчас в ОБС-ке, судя по всему. Но я здесь себе трейд поднял, опять же. То есть у меня сейчас здесь, по-моему, 8 стоит. А на GeForce стояло 7. Процом не представляю, что будет, когда будет проц. Lumos. Он мне очень нравится, по крайней мере, это качественнее, чем у меня было в этом самом в GeForce, гораздо качественнее. Но немножко говорю, то есть у меня теперь подсадочки небольшие.
Но очень все плавненько, гармонично, и мне это нравится на самом деле. То есть я доволен. Потому что вот до обновления, когда я пытался что-то делать, все было немножко печально. Ну как сказать, немножко. Прям очень печально. Ох, главная башня какая прекрасная. Хм, улетела. Поздно заметил. Ну что ж, вот и рассвет занялся. Прогуляли мы всю ночь с Ханной. Только вот вопрос, как на саму башню-то. Ну правильно, вот тропинка. Ну хорошо, значит, все-таки подобрал я идеальные настройки, когда и мне более-менее играбельно. И, ну, говорю, видишь, я не знаю, наверное, прирубился, когда я уже отвечал. У них именно вот очень удачное обновление вот это вышло, вот эта версия последняя. Она у них очень удачная. Так, погодите, а совятня-то у нас... Ну, значит, будем стримить через OBS, если так все хорошо. Я пересмотрю еще, конечно. Потому что, говорю, то, что было, скажем так, в версиях до вот этой, это, ну, значительно уступало GeForce. Ну, в принципе, в любом случае, на записи именно от GeForce все гораздо качественнее. Вот, но вот именно если по стриму, то тут я вижу, что как минимум, ну, не хуже. Если и хуже, то совсем-совсем не намного, чем то, что вижу вот реально я на экране. То есть, вот говорю, за последнюю обнову ОБСникам реально респект. Я не ожидал. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Я думал, ты вырубился уже. Облачение с китлом. Красиво. Но это для гриффиндорцев. Нам это не пойдет, наверное. Ой, копия Букля. Вернее, Хедвига. Смотрите, реально, полярная сова, один в один. Сразу вспоминается 5 глава. Нет, получается, 2 глава из 5 книги Орден Феникс. Называется она... Называется эта глава очень-очень-очень много сов. Да.
Вот, единственное, конечно... Ну, исследовать так исследовать. Много ручек. Ага. Первая. Бетка Галки. Может, Ревелио нам поможет здесь? Сов, принадлежащих школе или ученикам, можно найти в совятне Хогвартса. Смотрите под ноги, чтобы не вступить в лавинный помет или не раздавить отрыгнутый скелет какой-нибудь мыши. Запах, наверное, стоит соответствующий. И что еще раз? Ревелио? Нет, Ревелио не показывает. Придется все дергать. Придется дергать все. Пусто. Во. Да, не показывает. Ее не собрать так. Сколько нам нужно? Прошлись по чьим-то скронам. С Ханнушкой. Так. Ну, только наверх получается. Empty perches could be the right size for jackdaws, or statues of jackdaws. Да, получается, нам нужно будет еще 2 статуи. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Да, он полетел. А, нет, ничего не полетело. Показалось. I'll take that, thank you. No statues here. Вот она. I'd best keep looking. Nothing. Карта с парящими свечами. Сокровища. Он, судя по всему, в Запретный Лес ведет. Ну ладно, с этим потом. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Говорится, руководств много не бывает. No statues here. Надо поймать эту страничку. Here's a welcome surprise. I'd best keep looking. This will do nicely. Nothing. Да, вот она вышла, последняя. Главное, чтобы это все не упало на нижние этажи, чтобы мне потом не пришлось бегать это все дело собирать обратно. Так, благо нам повезло. Ну что ж, 2 статуи осталось поставить на места. И сюда. What's happening?
Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So, Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why would you steal Mr. Ollivander's family wand? The family were always going on about how special it was, so I took it. Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. А, он меня и вниз спустил. Степухи, сычи. Полярные совы. Так, на запретный лес нам ночью идти придется. Так, это не кристалл. А, правильно, кристаллы, но мы их выбили. А мы активировали. Здесь у меня вопрос такой. Активировали мы здесь, ребятушки. Нет, не активировали. Где-то должен быть, получается,
получается... Господи, как же его? Ее! Чаша с летучим порохом. Видимо, она где-то далеко уже. Ну ладно, не думаю, что советуем в последний раз. Здесь у нас класс по уходу за магическими существами, получается. И здесь по карте где-то, да, должна быть точка. Уже точно. А, у нас с обратной стороны. Ну, хорошо. Угу. Кабинет по изучению тварей. И лужайка для полетов на метлах. Да, все. Какие-то новые штуки на поле призывателя. Ну-ка. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent. Outside of Ronan's little lesson in charms class, Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Так. Ну давай. Nothing to it. А. Погодите-ка. That was one for the ages. Столкнет? Нет, не столкнет. Ну даже если бы он столкнул, то бы его не помогло. Эх, чуть-чуть. I'll let you have that one. Try to beat that. Сделать бы как-нибудь, конечно, похитрее, но не получится. Жалко, что я не дотянул второй шарик, ну ладно. Yeah, lucky shot. Well done. You beat me. 130 на 90. Не, малыш, Ханну тебе не победить. Тем более в игре на точности контроль. That's all. I'm not lucky. I'm simply better than you. All right, fine. You're right. You're better than me. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed.
Нет, ребяточки, с этой девчонкой вам не тягаться. Уж больно она хороша. I could wander the greenhouses for hours. Just need to avoid the venomous tentacula and the devil's snare. Тем не менее. Having a pleasant time at school? Нифига себе. Смотрите, как они в крикет играют. Charms is the only class I can stay awake for. I enjoy divination, but when is Professor Anida to tell us Слушайте. more about Africa? I've learned enough about ornithomancy to last me a lifetime. I want to hear about the Serengeti. Rumor is Professor Hecat Эх, used to work for the не ministry. попала. Or wonder what she did. If I had to pick a professor to race against, it'd be Hecat. I'm serious. She's 1,000 years old. Or 75 or something. Sometimes I'm not fully sure if Ronan's teaching us a spell or having a Слушайте, practice весело. himself. Девчонке что-то не везет. It's genuinely questionable as to whether the man that Hogwarts would bring the next generation. Ну что, дождемся ночи. Where do the professors sleep? Surely. Интересно, в нашей гостиной что-нибудь есть новое? Надо соскочить посмотреть. Like the students. Ох, сколько народища. Can't wait till I'm old enough to apparate. No more falling off brooms for me. I wonder why Madame Kagawa didn't become a Сундук professional факультета. А что это такое? Герб Октябрана. Для тех, кто не знает, это вовсе не ворон, это орел. Так, погодите, это наша спальня? Что-то нет. Вроде 5-й курс. Ну да, 5-й курс. Значит, хорошо. Ну, что-то не самое наше тут не вижу. А, ну правильно, потому что это мужская половина, а это женская половина, да. Вот наша спальня. Главная новость Коктеврана. Пик сказал мне, что вы нашли для него одну... Ну вот он, собственно, и... Мы уже сделали половину того, что нас спросил. Все остальные письма есть. Ладно, наверное, подождем ночи и пойдем в Запретный Лес. Вслед за призраком. В расписании назвал бы это днем самообучения. Нет, не днем самообучения, как же это у нас называлось? День самообразования, вот. Карта мира теперь нужна. О, заодно испытание Мерлина можно будет зацепить. Hidden Forest. Теперь нам отмечено испытание Мерлина. Да, вот он, 113 метров для него.
Любовное письмо. Дорогая Аполлония, приглашаю тебя на пикник. Я знаю, слоеные пироги ты любишь ничуть не меньше хороших тайн и загадок. Надеюсь на скорую встречу. Искренне твой, Ричард. Блин, а если она придет и не найдет это письмо здесь, а мы его взяли? Нехорошо получилось. Обломали парню надежды на встречу. Хотя если бы вместо Аполлонии пришла Йоханна, я был бы рад гораздо больше. I know a Merlin trial when I see one. Сладкая мальва. Кстати, сколько ее у нас? Так. Ого! That's that. Settled. А, ну это было просто. Это было просто. Шляпки прыгающих поганок. Почему это поганки? Это же мухоморы. Южный Хогвартс. Но у нас же получается, кстати говоря, здесь испытание. Призрак нашей любви. Так, а карта у нас в коллекциях, скорее всего. Ну-ка. Нет, не в коллекциях, виновата в инвентаре, конечно. Записка Блэку. Карта с парящими свечами. Вот она. Вот получается мост, вот руины. И здесь будут летающие свечки. Вот этот мост до руин, вот наши руины, которые впереди находятся. Lumos. Где-то здесь. Вот да, вот отсюда мы взяли письмо. А вот и наши свечки. Wonder where they're heading. Нам все равно ж по пути. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Да что ты говоришь, солнышко мое? Ох. Бежали. Так, у нас схватка будет ждать, да? Hogwarts is lucky they've got protection charms. Вроде бы отстали. Не стали связываться. Что здесь люди делают? Это же запретный лес. Хм.
благородная лень. Слишком много знаков, слишком как-то оживленно для запретного леса. Extreme danger. Treasure must be nearby. А, ну вот, наверное, место их встречи. I suppose the picnic in the Forbidden Forest could seem romantic to some. Ну, слушайте, выглядит даже очень мило. Treasure hunting suits me. Шарф искателя сокровищ. Ну, слушайте, да, и нам действительно по пути оказалось. Удачно мы зашли. Прям очень удачно зашли. Abandoned long ago, no doubt. Так, нам придется связываться, да? Некоторые. Ну. На ингредиенты пригодится. Хотя думаю, что без драки мы бы ничего не добились. Единственное, что мы ошиблись берегом. А, вот мост. Так бы вот так вот перебираться через каскад этих камней между берегами реки не хотелось бы. А вот и наш призрак. Галкрад. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Латынь, латынь. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Бросаешь, значит, да, девчонку? Нет, ну... Слушайте, а нам, наверное, без инцендии это тяжко будет. Вот не хватает мне очень вот этих вот штучек. Ну ладно, придется, наверное, пока без люмуса нашего же. Ого.
шикарно. Положили, да? Просто запоздали был. Иначе бы мы не стояли. Нифига себе здесь пещера. Вверху кто-то еще остался. Ha! The lamb returns to the wolf. Нифига себе. That's fine. Ну что, вроде по всеми разобрались. Ой, тут жмыр пойманный, и я не могу его освободить. Так, нет, Хань, освобождаем мы не так. Сжечь это не значит освободить. Так, неужели ничего нельзя сделать? Да, здесь замок. Эх, мне ничего с ним не сделать. Потому что тут Аллахамора. Заклинание, которое мы не знаем. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Так, а водопад ты где угли? А! Вижу. Ну хорошо, это значит, что все, знаешь, что настройки тоже выверены правильно, потому что со звуком я мучился просто не передать сколько. Самое главное — звук. Изображение это стандартно выставляешь настройки, и с этим играться гораздо проще. А здесь, говорю, здесь, ну, я-то ничего не менял, я только битрейт повыше поставил, и все. То есть, если тут в чем есть моя заслуга, то только в звуке. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. А это не здесь, кстати, Гарри и Сириуса Дементора атаковали в третьей части. По-моему, это вот это озеро. Я его узнаю.
Lumos. Ну что ж. Так, сзади у нас логово. Здесь у нас точка. There it is, just as Jackdaw described. Да, все, гробница Галкрада. Прям вообще... Ой, ну слушайте, это просто отвал башки, как это сделано. Так, снова нужен инцендио. Сейчас поставим его. Прошептать пароль. Так, Интермурос. Интермурос. Да, Интермурос. Вот и наша хранилище древней магии. Что, Хань, внутрь? Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Так, с товарищами будет очень неплохо биться. Инцендио не хватает. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Ну что ж, похоже, чисто. Интересно, Амсалат похвалил бы этот огонь или нет? I wonder how big this place is. А, это грибы, это не паук. Ну, слушайте, очень мило. Единственное, что, конечно, у меня в инвентаре вещей, наверное, будет навалом сейчас. Так, дохлые пауки у нас здесь у скелета. These rooms must have something to do with opening this door. That must be where this all leads. Someone didn't want casual visitors down here. Сокровища, еще раз сокровища. I wonder if any of my spells will help me through this.
Здравствуйте. Так, мне, наверное, надо немножко переключить несколько вещей. Да, потому что так будет проще. Наверное, даже наоборот. Первое будет атакующее, разоружающее, а второе для ближнего боя. Я просто привык, что у меня уже Левиоса во втором слоте находится. Так, пещера глубже, а ходов все больше. Даже не знаешь, куда идти. Здесь получается гадость ползает. I'm not going to touch those. Так гораздо лучше. Ну, я вроде здесь кроме сундука ничего не вижу. Откроем. Психиатрическая лечебница. Ой. Даже без психов. Даже в 18 веке. Или в 19. Нет, в 18 правильно. Гарри учился в Хогвартсе в 20-м, минус 200 лет, все правильно. 1800 там, по-моему, 78 год. Когда вся эта катавасия началась. Не помню, Роулинг писала именно про это. Она писала про восстание Гоблина. Просто там уточнений не было. Ух ты ж, платформочки вижу. И кристальчики. Судя по карте, здесь тупиковое разветвление идет. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Да можно, солнышко мое, можно. Я думал, что они прыгать, правильно думал. Я себя напрягался. Так, этот мертв. Этот тоже мертв. Быстрые засранцы, слушайте, я не успеваю за ними отследить. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Ну, давайте попробуем. Тут методом разрыва связи. Ну, здорово. Здорово. Склянки, банки. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Да я думал, он и не стремился ее обыскивать особо.
какие-то звуки. Так, ну да, здесь мы были, все правильно. И здесь тупик. Вон они ползут. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Так, 3 гонга. Раз, два, 3. Запрыгнуть? Нет, у меня не получится. До чего скатились мы с тобой, Хань? Набираем мертвых. Ну ладно, фиг с ними. У нас тут вроде... А! Не угадал. Не угадали мы. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Revelio. Слушайте, нехилый лабиринт они тут запилили. Спираль. А, ну здесь тупик опять же. Ну красиво, черт его дери. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Ну да. Вариант всех вариантов. Надо попасть, обрывили бошку на отсечение. Так, вот оно присобачилось. Теперь вот у меня вопрос. А можно ли было сейчас сделать? Взорвать здесь связь? Поэтому по-хорошему бы не упасть еще. Да. Здесь просто островок с сундуком с еще одним, а сам мост у нас получается
That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. А, вы гляньте, там еще. Incendio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Что-то мутит призрак, по ходу дела. Ай, близко не подойдешь. Близко не позовешь. Близко не подойдешь, чтобы... Не хватает мне какого-нибудь бомбарда, конечно, или конфринга. Потому что инцендия — это заклинание исключительно для ближнего боя. Ханна подставляется под удар, когда... Надо разбить эти коконы. Надо что-нибудь изучить для дальнего действия. Экспеллиармуса не хватает. Это больше как обезоруживающее заклинание. Да и отбрасывающая сила не особо велика. Ну что ж, перекресток. Что же у нас получается здесь? Понял. Здесь компания посерьезнее. Дуэльные уловки копятся сами по себе. Всегда говорил, что Ханнушка талантливая девочка. Какой-то поярче. Ларчик. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. А давайте посмотрим, что мы накопали. Так, однозначно перчатки, которые дадут нам немножко побольше прочности. И куча, и просто еще раз куча очков. Так, 39. А, это маска знаменитой психиатрической больницы, да? И вот такие летные очки, кстати, очень похожи. Ну, слушайте, классные очки. Прям того, как у того индуйца, которого ударила молния на метле, тоже из третьей части, 1 в 1. 39. И здесь обновление, и здесь.
Ну ладно. Так, маска, конечно, это весело и забавно, но... Собственно, все. И куча у нас еще новых рукояточек. Но мне моя больше нравится, текущая. Ну вот так. Ну идем дальше. А, арена, да? Это ее мы видели вот из какой-то... Из арок вон там наверху. Кристаллы. И здесь сундук. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Сколько же здесь ходов? Слушайте, я заблудился в конец. Вот честно вам скажу. Нет, я понимаю, что мы как бы идем уровнем ниже. С теми тоннелями. Шарф цвета лаванды с заплаткой. Как мило. Тихо, 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 тихо. Солнышко, не падай. Наглядная моя. Так. Ох, много же достанется Августу Хилла после того, как мы вернемся. И здесь, да? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Полосатый шарф культета. Ну, как-то мне не нравится, когда миксуют синий с рыжим. Но характеристики все равно лучше, поэтому остается. Получается, здесь последний сундук. Но больше здесь ничего нет. Нет, просто к чему все это приведет? О, куча рябиновых отваров. Галеона. И куча синих грибов внизу. Раз, два, три. Так понимаю, все равно валить их без толку. А, здесь я понял, все. Здесь была просто спираль. А вот отсюда мы видели эту арену. Правильно, вот наш балкон, откуда мы пришли. Что, прыгаем? Да, вот это окно. И вот балкон. There it is. The bridge. It's almost complete. А вот и мост, да, все правильно. More spiders. These can't be what the headed Richard did. Stupid guy. Stupid guy. Levioso. Stupid guy.
уязвим, он замедлен. Здравствуйте. Старшие братья и сестры пришли. Так, а ситуация все сложнее. Да, вот об этом я говорил, не заметил его. Его остановит. Как не выбирать этого подкапывать? I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Жалко, 2 раза зацепили меня. 2 раза зацепили нас. Что их не видно, когда они подрываются. Надо просто... Понимаешь, что это именно желтые пауки подкапываются и... В первую очередь... А, у нас снова гонги. Ох, красота. Тут внизу сундук. I'll need to look around for the symbol. Их же 3, получается, должно быть. Давайте. 1, 2. Да. Вот и наше место. И листья сладкой малева. Это прекрасно. I must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. There's Jackdaw, looking dead as ever. What happened here? Might it happen again? Стражи его решили немножко разгромцать и разобрать. Ну да, мечи ему бошку-то и отчекрыжили. Так, я вижу тут еще полезности. Кто знает, сможем ли мы сюда вернуться и взять их потом. Одна. Неплохо. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? А, гвардия проснулась.
something. What's happening? Так, а это еще не все. Какая жалость. Да, прям к двери ведут следы. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Ну что ж, попрыгаем между измерениями. Where am I? Вопрос таки хороший. Oh no. The room is starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Ух ты ж! Я так понимаю, выход отсюда будет. Can it be? Рэкхем. Здравствуйте, сэр. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Räkhem. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Башня с древней магией открывает таланты, и при каждом новом уровне вы будете получать одну очко таланта. Вот они, красавцы. Так, Ханна у нас не адепт темных искусств.
сколько у нас их всего? 11. Сэнди создает кольцо пламени. Тоже притягивается большое притяжение. Угу. Ну, короче, коллективная акция, коллективная левиоса получается. Темное искусство пропускаем. Вот оно. Знание заклинаний. Добавлен новый комплект. Обязательно. Первым делом, что нужно брать... Компетенция в броске древней магии. Бросает оружие врага. Импровизированный экспеллиармус, можно сказать. Слушайте, это очень серьезная вещь. Берем. Эффект исцеления при использовании рябинового отвара усилен. Тоже берем. Второй комплект заклинаний тоже берем. Быстро исчезнуть. А, все, я понял. Светлая телепортация. Слушайте, ну я так понимаю, что мне придется всю ветку здесь брать, да? Снижается время перезарядки. Да, слушайте, тут вся ветка, она критическая считается. Так, а выручай-комната, это что у нас? Угу, ну это по зельеварению и, наверное, по травам, да, все правильно. Так, а по заклинаниям? Давайте все-таки, наверное, кольцо инцендии сделаем. И посмотрим скрытность, что даст. Снижает способность врагов обнаруживать вас. Угу. И бег во время дезиллюминации. А почему бы и нет? Коллективная акция левиоса не нужна, да? Что будет дальше? Конфрингу будет. Вот у нас получается дальнобойный огненный снаряд. И Деполса. Дефиндо. Слушайте, очень сильные вещи. Ну, можно просто познакомиться. Но тут получается основа в том состоит, что просто на всех вот эта ветка дает дополнительный травмирующий урон. Травмирующий эффект, и он и называется по сути проклятием. В принципе, тут есть единственное, что... Империя, долговечное проклятие. Ну да, и тут на Круцатус и на Аваду Кедавру. Но Ханна у нас светлый маг. Я больше не вижу, куда бы воткнуть последний поинт. Ну что ж, неплохо мы прогулялись, однако.
pages and the map chamber. Why would I need the book? А, мы в Хогвартсе. Верно? I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Здесь получается, кстати, вход в гостиную Пуффендуя где-то. Среди этих бочонков. Или нет? Замки. Спящий дракон. Revelio. Девиз Хогвартса гласит: «Драка доминес анунквам титиландус». Никогда не щекочи спящего дракона. Сделан из камня этот дракон, и поэтому никогда не проснется. Его можно спокойно пощекотать без каких-либо последствий. Но ночь еще у нас осталась. Revelio. С прахом. По слухам, на этом уровне когда-то была надпись: «Основоположник науки об укрощении драконов». Не следовало начинать с венгерского хвосторога. Ну да, логично. Еще оденемся в школьную мантию, наверное, тогда. Ох, и многого... Здесь у нас еще и предметы неизвестные. Многое нас ждет, многое, я так чувствую, нас ждет. Давайте переоденемся. Традиционно выдающийся с золотыми нашими, да. Вот она. Наша традиционная школьная форма. А где мы, собственно? Все. Это у нас колокольная башня получается. Правильно? Нет, неправильно. У нас холл. Что я ночью даже места здесь узнать не могу. Но в этой части крыла мы, по-моему, никогда и не были, или... Глобус.
А, теперь можно сделать много полезного. Так, это у нас уже есть. И люмус. Проверяем. Да, прекрасно. Все, очень удобно. Теперь нам нужно найти окошко. Но найдем мы его, наверное, не скоро. Я просто вот это помещение, ребят, хотите верьте, хотите нет, вообще не знаю, где мы. Судя по всему, это музыкальный класс. Да, все правильно. Истинно так. Lumos. Что может быть лучше классики? Ой, оркестр жаб, слушайте. Прекрасно. А я его помню. Хор лягушек. А, здесь... Забавно. Что ж теперь, когда мы знаем, как открывать... Интересный вход, конечно. Ну вот, собственно, и заполнены все наши ячейки снаряжения. А здесь у нас... Ну да. Вот у нас и главный вход северный. Призраки танцуют вальс. Артефакт гоблинов. Восстание гоблинов 1612 года. Значит, судя по всему, восстаний это было несколько. Так, здесь не пройти. Тогда вопрос, а куда дальше? Полеты на метлах, все, урок получать. Да, ну... Я так понимаю, что Ханна про это говорила. В своей речи о том, чтобы не забрасывать учебу. Ну, хорошо. Деревянный кот. Статуя изображает Пангура Донна, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Наверное, мы тогда сделаем следующим образом. Мы сейчас прыгнем в северный Хоксмит по-быстрому с помощью летучего пороха.
Продадим все, что мы собрали. Вернемся в гостиную, там поспим и на утро отправимся уже на полеты на метлах. Hogsmeade, here I come. Так, Дэверши Бэнклс. Come on in and Привет, have a look Август. around. No touching if you have sticky fingers. Шляпки. Что же у нас получается в итоге? Мы собрали кучу всего. С этим предметом мы подождем. Продадим. Перчаточки хорошо служили там. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Ну что ж, никто не заметил нашего отсутствия. Вернемся в гостиную. Мне вот интересно, что там за сундук стоял сбоку. Надо будет походить, узнать. Может, кто из ребят чего знает. Они же обычно дают все эти квесты на дополнительные всякие штуки в замке. Once my sister sent me a howler simply because I brought one of her scarves to school with me. She never even wears it. А, ну, собственно, вот и I don't рассвет. send many owls to myself, but it is nice to get them. What? Don't look at me like that. Я вот про этот сундук. Half of the letters end up in the local pond. My interest in herbology stems solely from my desire. Не успели мы выспаться. Но ничего не поделать. Западная башня. Здесь нас не было еще. Makes no sense to me why First-years don't study Abyssinian shrivel figs. Why should А they нет, все-таки правильно я первый раз сказал, что это колокольная башня. А южная башня получается у нас. А, часовая башня. Ну, все правильно. Южный и северный. Северная это колокольная, южная это часовая. А вот уже готовится наш урок. Чел, что ты делаешь с метлой? Lumos. Полетаем. Everybody grab a broom, and we shall get started.
Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Ну что, полетаем? Класс, моя мечта. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. This'll The take some brooms getting are used to. school property. I want them Wish I had returned in my own one ring. Да piece. ладно, Хань, сейчас ты будешь. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Ну, видите. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What have you? Hello! Nice day for a flight! Brilliant. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. That wasn't too bad. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens,
The Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Fling tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like he's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. И непременно. Well, both Hogsfields. If I could afford the new Bright Spark broom at Spintwitches, I'd be on it now. I do like Madame Kagawa. She's been tutoring me after class. Although she is very strict when it comes to broom safety. I wish I could afford my own broom, instead of using my brother's hand-me-downs. Spintwitches has opened in Hogsmeade. All the latest brooms, I hear. My friend Not and that I I need one. The broom I have at home is the latest model. We missed exams one year. We were so engrossed in our butterbeers. Madame Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Ravenclaw should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. Ну, для Когтеврана мы заработали очков раза в 2 больше, чем мы их потеряли, поэтому... Скажем так, это была жертва из нашего депозита. Призовых очков. Ну, слушайте, это было здорово, мне это очень понравилось. В тенях крипта. Просила меня встретиться с ней в коридоре 7-го этажа астрономической башни.
Интересно, что она хочет. Ну что, к кому? К Себастьяну, конечно. Я просто вижу это прекрасная конфринга. Надо заодно еще зайти к старушке поздороваться. А вот она. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House, like you. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Интересно, да, каким заклинанием можно было ранить ее. О, компания пришла. Привет, ребятки. Ой, Сонь, какой милый котик. И милые котики пошли. Sebastian, it's been a while. Glad you received my help. I have something to show you. Let me tell you what you did in the library. Of course. Я думал, ты спать уже Scrivener пойдешь. Ты tried to сегодня give me какая-то detention, ранняя. but I Привет, have ways Мич. out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Я тоже люблю. This way. Я тоже кошатник. There's a secret passage just here. It's well disguised. Я думал, вы уже все это самое разойдетесь. До 7... Сколько сейчас? 7 часов почти. А, нет, 6. Ты не рекордсмен, Алин.
How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Неплохо. It may take a while to get the feel for it. Сегодня ж воскресенье. Едешь куда-то. The incantation is Confringo. Very well. Ох, какая буква Z. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Ну да, в принципе, так оно и получается. Нам же Инцендио не нужно теперь без Confringo. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Well done. Слушайте, здорово. Revelio. Оминис Мракс, он, получается, предок лорда Волан-де-Морта по материнской линии. Потому что мать Волан-де-Морта тоже была Мракс. Из этой семьи. Интересный парнишка, надо с ним пообщаться будет. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up.
Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key. A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Ну да, Бастиан доказал свою преданность. Значит, все-таки он будет нам союзником. Так, то. А может мы немножко тогда... сделаем все по-другому. Это же у нас инсендио получается. Наверное, наоборот. Знаете, как сделаем? Отталкивающее, притягивающее. Да. Это будет потрясающая комбинация. Башня защиты. Такая вот крипта. Интересно, он будет тем, кто будет учить нас запретным заклинаниям? Hello, Sebastian. Oops. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this.
Значит, он слепой. Я думаю, что за пацан там сидел постоянно на полу? С такими мутными глазами. Неплохо мы снова до вечера провозились. И теперь нам осталось зайти к профессору Уизли, но наверху нас ждет. Выручай-комната. А, все, значит, мы получим доступ к ней. Тайник, замки и хитроумные ключи. Ну да, получается, все, открылись нам все загадки. Ну, наверное, пойдем к Уизли. Выручай-комната, это будет очень хорошо. Так где же она так находится-то? Oi, can you help me? Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Блин, мы ж только что оттуда. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Ну давайте посмотрим. Так, скелет. В конце будет картина, которая откроется под воздействием Макцио. Это двор трансфигурация. А, ну нам они приблизительно будут указаны все равно. Так. Теперь надо быть осторожным. Теперь, когда Персиваль открыл способности Ханны... Ой, какой... Ханна тоже любит пушистиков. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flat. Levioso. В этой части башни, по-моему, у нас тоже еще не было. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done.
Shall we? After you, Professor. Какие красивые, да? Даже интересно, что там будет. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Lumos. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Куча хлама. Много интересного хлама. Допрыгнем. Да. Известный предмет для спины. Тут можно съехать. Катик такой. Так, а дальше-то куда? Revelio. Чаечек. А, я так понимаю, кататься было не надо. Нет. Значит, здесь тупик.
что это Hope this isn't as неразрушаемые precarious as it стулья. looks. An intruder! Stop them! Lumos. No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Развалился. Если бы кто-нибудь чай так же делал вообще. Действительно выручай-комната. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Для игроков ДБД, держу в курсе. Вот прям вот, да, вот прям вот тонкий намек. Топорики всегда должны быть заточены. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Все энмейнеры меня поймут. Revelio. What was that? Lumos. Was that a golden snitch? А, это снич. Perhaps you should summon your wits and find out. Ну что, вытащим отсюда ящик. Так, придется его дальше оттягивать. Revelio. Милота. Метла. Глобус. I hope that house elf can find us in here. Вот да. Вот он. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest.
You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. А, ну вот, понятно. Все, дубленый плащ, руническая мантия. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Обратная петля. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Все-таки, наверное, нам придется сделать вот так. А, ну вот они, колдовские рецепты, получаются. Все, я понял. Маленький наукообразный стенд для зелеварения. Тактичный стенд для зелеварения. А, все, я понял. Ну ладно, пусть пока здесь постоит. Если что, мы потом передвинем. Можно менять цвет. Слушайте, здорово. Вообще забавно. Аккумулятор дизайнера такой получается. И стол для горшков, да? Травология. Готический стульчик наколдуем. Выкрасим в когтевранские цвета. А, ну все, если можно передвигаться еще. Прекрасно. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights.
Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Понятно. Так просто не получится их I will использовать be sure to speak только with Deke здесь. if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Камней у нас много и так. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Так, маленькие столы, зеркала. Что они просили наколдовать? Предметы украшения и пол. Ну, давайте попробуем. Ковры в ассортименте. Можно вот такие ковры сделать, да? Ну, предположим. Thank you. Спасибо за фоллоу, ребятушки. Так, изменяем цвет. Нет. Теперь украшения. Бюджет колдовства. Я, конечно, потом, скорее всего, все это переделаю. Сейчас это просто промпт, чтобы понять, как это работает. Но это как раз те вещи, которые я очень-очень люблю. Так, а есть что-нибудь другое? Это светильники. Допустим. Стол для игры в волшебные шахматы. Ну, предположим. Вот сюда вот его так воткнуть. И стульчики какие-нибудь к нему наколдовать. Или кресло. Кресла нет, только стулья есть. По-хорошему двигать бы все это дело. Ну, собственно, все. Нам на стены надо. Ну, посмотрим. Картины есть для стен. Изменить размер. Здесь мы можем менять размер картин. Hi, Gaming, hi.
Картина, изображающая ведьму, которая кажется сильно раздражена поведением волшебника. Ну, предположим. Хорошо, зеркала считаются за украшение стен? Так, статуя — это не настенное украшение. Вот, да. Так, головы эльфов. Боже. Я помню, у семейства Блэков была такая традиция вешать головы старых домовых эльфов на стены. Жесть какая-то. Ладно. Последняя голова встанет на стену, потом я их уберу. Прости меня, Дик. Это временно. Это не настоящая голова. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Так, теперь заклинание изменения. Получается, теперь мы можем изменять предметы, которые мы уже наколдовали. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Так. Измените стиль объекта, измените цвет объекта и размер объекта. Но благо у нас все это дело уже есть. Теперь надо добавить нужное заклинание. Изменяющее заклинание. Вот оно. Ну давайте начнем с картины, наверное. Мы изменим размер. Сделаем его поменьше. Хорошо. Измените стиль объекта. Возьмем вот этот цвет. Превратим его в такую готическую лампочку. И пусть он будет белым. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. Так, и значит... О, понятно. Слушайте, вся архитектура может меняться. Эклектичный. И изменим цвет. Сделаем под когтевранские цвета все. Пол. Да. Угу. Слизеринские сразу угадываются черты. Кстати, можно применить ко всем полам сразу. Почему бы нет? Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Близость к природе, таинственный полумрак. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. О, идеально. Это может, конечно, другие посмотреть, но я, наверное, остановлюсь на этом. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor.
The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Ну что ж. Можно разгуляться. Сначала мы уберем эти жалкие коврики. Я сейчас просто одну хочу. Это мы оставим. Я просто вот этот зал сейчас поменяю. И мы пойдем за метлой. Мне нравится эта наукообразная тема. Готические книжные полки. Вот такая интересная готика получилась. Ну, думаю, пока хватит. Потому что я, если углублюсь, я буду очень долго с этим разбираться. Здесь ничего нет. Мне интересно еще посмотреть, что в нижней комнате. Смогу ли я изменить коридор вот здесь, который находится... Да, можно его менять тоже. Горшки. Наукообразный альков. Ну ладно, пусть останется. Там коридор. Здесь вот такая красота. Вот и ковер можно будет, кстати. Хотя нафиг он нужен здесь. То же самое. Ну, в принципе, пока хватит. Там я что-нибудь подумаю еще над тем, как это все превратить во что-то стоящее. Яйца пеплamba нужна на Эдурос. Здесь можно что-то выращивать. Бадьян, да? Ну вот, заодно в Фоксмит и пойдем сейчас купим рецептов и семян. Потому что последнее сражение, когда мы сражались на пути к храму, к залу картографии, надо будет в себе как бы воспитать вот это вот умение пользоваться зельями, не только заклинаниями.
Зал картографии. Все, профессор Фиг вернулся, мы сейчас с ним переговорим. У нас было потрясающее путешествие в подземные все эти залы. Ох, какое место красивое. И обязательно надо будет зайти в Хогсмит, потому что теперь, когда доступны метлы и можно летать, это просто без этого вообще никуда и никак. Well, of course you're going to say that. I swear, she was only itchy because of a stinging. Так, немножко мы промахнулись с телепортацией. Ну ладно, пробежимся, спустимся. It was not a bite from a flea. Интересно, что они там с Блэком делали? I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery, like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Сразу возвращаемся к Персивалю, да? The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Рэкхем awaits us there. Professor Рэкхem. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Ранец мелкий, разноцветный. Где там профессор не отстает? To think it was beneath us all this time. This looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent.
If only you were here to see this. А вот и Персиваль. Так, тихо. Hello, Professor Рэкхем. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Получается, 4 хранителя будет и 4 испытания. Ну-ка, с господином Персивалем смогу поговорить еще? Видимо, нет. 1,5 километра.
Да, здорово. А где она, получается, находится? Это, получается, Хогсмит и будет север. Сопоставим. Ну да, она не совсем на севере находится от Хогсмида. Она гораздо дальше. Потому что по звездной карте получается, что она вообще должна быть здесь. А она аж вон где. Ну что, нужна метла, нужна подготовка. Потому что найти эту комнату было довольно-таки уже непросто. Ох ты ж. Фокусирующее зелье, испытайте его в деле. Круголетка. Дичь наук, говорит Глациус. Ну, в общем, сейчас по-любому нам путь в Хогсмит. Нам надо гораздо больше, чем у нас сейчас есть в распоряжении. Сейчас мы поднимемся, наверное, и перелетим сразу туда. К тому же у нас много новых интересных вещей. Карта Артура, древняя страница. Список найденная ванна. А, ну да. Новые ингредиенты для зелий. Жалко, что я цвет не могу менять. Хотя, с другой стороны, может и найдется... Если мы можем менять... Если мы можем распознавать одежду... Химанси, интересно. Вот для гриффиндорцев это бы пошло, конечно. Так, ну я возьму наш любимый кардиганчик. И... Эта фигня называлась-то. Фрак. Господи, точно, фрак. И, собственно, мы готовы. Из шарфов нового у нас ничего нет. Перчатку эту мы продадим, дуэльную, которую мы нашли. Очки тоже. Здесь тоже ничего того, что могло быть лучше. Так, теперь снова карта. И прыгаем в Хогсмит на север. Следуй за бабочкой. Желание Рона 200 лет назад исполнилось. Кто помнит отсылку? Ну, не отсылку, а... То есть вот это задание, это отсылка ко второму фильму. Рон там прочитал: следуйте за пауками, следуйте за пауками. Почему, говорит, нельзя было следовать за бабочками? Так, ну что, прыгаем? Потому что если мы сейчас будем это все, ну, как минимум, обследовать, то будет очень много предметов. Мы, наверное, сейчас сделаем следующее. Мы возьмем обязательно метлу. Палочку Олливандера мы так и не нашли, хотя грот мы исследовали до конца. Так, сначала нам сюда. Август, скажи, что у тебя есть что-нибудь новенькое, хорошее. Хотя ни черта нету. Хотя нет.
Ладно, это все не важно сейчас. Освободим инвентарь. Выдающаяся мантия-то хорошо нам послужила. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Котик. Так, теперь нам нужно Перри Пиппин. У него множество рецептов, которые мне хотелось бы получить для зелий. И нам нужна круголетка. Так, а круголетка у нас где находится? По-моему, при входе. Нет? Да, вот она. Наверное, сразу туда и пойдем, потому что метла самое важное, что я хочу сейчас Ханне дать. Лишь бы со входом не промахнуться. Аж этот магазин. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Ханна, красавица. Так. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Что же у нас тут есть? Денег у нас много. Насобирали. Удобная, быстрая. Ну-ка. Это же есть тисовый ткач, по-моему, да? Да. Именно он. В таком освещении, правда, не особо видно. Прядь ветра. С фонариком. Ну, слушайте, для перемещения по диким местам в самый раз. Видно, что как бы... Лунный свет. О, слушайте, мне нравится. Мне очень прям нравится. Факультет Хогвартса. Ваша привязанность к родному факультету. В данном случае к Активран. А здесь у нас метеор. Тлеющий порыв. Идеальная метла для тех, у кого вспыльчивый характер. Ну, мы, наверное, начнем с лунного света. А потом я куплю... Ну, вот эти три, наверное, я точно потом приобрету. Потому что я и когтевранскую метлу хочу. Я люблю когтевран очень сильно. Так, предпросмотр. Ну, давайте, наверное, возьмем ее. Хотя нет, давайте, наверное, начнем с когтевранской. А потом куплю лунный свет. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades.
As it happens, another Hogwarts student, Imельда Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers manoeuvre the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Sounds as though you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I may be too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imельda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and a knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imälda's times, then having you assess the broom will be invaluable. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imельda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imälda's time, be sure to let me know. А вот, кстати, эти метлы. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Revelio. Прям как раз для нас лежат. Неизвестный предмет для шеи. Ой, тут только один вывод напрашивается, конечно. Имельда Рейес на поле для квиддича. Так, но это не все. Мы здесь не закончили. Хотелось бы к Имельде, конечно, пойти. Следуй за бабочками. Давайте заскочим, посмотрим. Это же от Сироны задание получается. 3 метлы. Да, 3 метлы. 3 broomsticks. Что-то у Сироны никого нету. Да, что у Сирона никого нету. А это не Сирона. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Ugh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind! Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. А где Сирона? Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringe А, of вот the она, forbidden наверное. forest.
Шана. Good luck. Не видно. Так, правильно. Что не то я делаю? Нет, это не Сирона. Сирона куда-то делась. Ну ладно. Сонко. Магазин приколов. Теперь мне нужно к человеку с семенами. Тут еще кто-то... А! И, конечно же, сюда. Зелье же до семян идут. Сейчас мы быстренько... Do you let me know if I can be of any assistance at all? Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd rather not deal with difficult people, but for a reward, I think I can manage. Indeed. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. What can I do for you today? Вот наша прекрасная... О, господи, 1200. Фига себе. В течение ограниченного времени увеличит урон от заклинания выпившего. А, я понял. Так, у нас фокусирующее зелье в задачах. Вот, собственно, наше путешествие окупилось. I hope to see you again. Farewell for now. Надо будет посмотреть, что туда входит в эти зелья обязательно. Зелье волшебное. Ага. Дурус. Зелье невидимости. Порош. Козявки. Ах, козявки тролля, какая мерзость. Пламба, понятно. Фокус. Стебель, водоросль и язык топиройки. Это болотная тварь, что ли? Так, ну от этого не легче, конечно. По крайней мере, фокус, я думаю, мы сможем приготовить. Так, язык топиройки, Пойдем тогда семена еще возьмем. Мне нужна обязательно сладкая мальва. Потому что без нее делать ничего не получится вообще. Где наш травник? Hello, be with you in a bit. Let me guess, you're after something fresh. Да. Смоковница. О, кстати, вот и побег с Пороша. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. И водоросли. Ну, водоросли мы сами найдем. Смоковница. Вот, семена сладкой мальвы. В принципе, мы вообще можем все купить и выращивать потом. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Ну с этим я, наверное, уже подожду. Так, теперь, когда мы все это можем выращивать... Вот и выручай-комната нам наша пригодится. Как-то все очень удачно сложилось. Как-то все очень удачненько сложилось. Что у нас осталось здесь, чтобы сюда потом не возвращаться?
Тимофилы и поганки. Ужас. Здесь что-то еще у нас. Старый глупец. А боющей хижины здесь нету еще. Да, боющей хижины еще не было здесь. Потому что она была построена специально для профессора Люпина. Оборудована фолианты и свитки. Кабанья голова. Клюв и хохолок. Но это для животных. Заскочим в фолиант и посмотрим, что там по рецептам. Не думаю, что я смогу что-то взять большое уже. Я много денег потратил, которые Ханна накопила. Но мне нравится, слушайте, мне чертовски нравится все это дело. Привет. It's always nice to see a familiar face. Let's look at what we have, shall we? Магические рецепты. Стол с 3 маленькими горшками. Рецепт для зелеварения. Средний стенд для зелеварения. Ну что, возьмем 3 маленьких горшка. Мне вот даже интересно. Ну-ка. Вот у нас есть наш прекрасный инвентарь. Так, нет, это не то. Зелье и растения. Тоже не то. Сейчас. Колдовство. Ингредиенты. Семена спорыша можно приобрести, понятно. Выращивать в горшке любого размера. Это то, что надо. Значит, мелкий пойдет сюда. Бадьян. Любой, понятное дело. Маленькие существа, напоминающие грибы. Сок используется. Они предпочитают прятаться под землей. Пещера. Так, это не то, что мне нужно. Мальва мне нужна. Водоросли. Так, с водорослями не прокатят, потому что для них нужен большой горшок. С водорослями не прокатит. Бадьян, спорыш, смоковница. Средний или большой? Блин, в идеале нужны большие горшки. Ну хорошо, предположим, нужны большие горшки. Let's look at what we have, shall we? Интересно, а в теплице учится науку есть большой горшок или нет? Надо будет посмотреть. 5 маленьких горшков, средний горшок 1, 2 средних, 2 средних, 2 больших. Это максимум, что мы можем позволить. На них нужно аж 3000 галеонов. Можно взять один большой горшок к нам. Наверное, будет нужно взять один большой и стол сразу с 5 маленькими. Ну, в принципе, да, даже дороже выходит. Вари случайно выбранное зелье. Let me know if there's anything else I can do to help. Так, сейчас мне нужно, ребятки, сообразить немножко. Потому что зелье я хочу сварить сам. Зелье я хочу сварить сам. Значит, что нужно? Стебель водорослей и язык топорейки. Для водорослей нужен большой горшок. Ну и черт с ним, пусть будет. Let's look at what we have, shall we? Уговорил, уломал ты меня на большой Nothing like горшок. finding just the right thing, is there? Все. Топорейки, по идее, водятся в болотах или вблизи воды. Но если у нас будет метла, мы их быстро найдем. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. That's true, my dear. Так, стаб и затем 3, чтобы назначить метлу. Ну что, пробуем. Ох ты ж, вот она, красавица наша. Полетели.
Так, ну туда мы доберемся, нам нужно Имельду найти. Вот наша теплица. Где-то у нас тут была Имельда. Раз уж он говорил за нее. Поле для квиддича. Поле для квиддича там у нас чуть севернее. Да, вот он. Вот сейчас мы с Имельдой перекинемся парой слов. А если всех сбить? Правильно разблокируйте, лопайте шары. Где наши? Hey you, Ravenclaw. That's me. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Ravenclaw. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. This is rather fun. Excellent. Сложнее, чем кажется.
Ну что, выкусила? That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Значит, есть еще и другие гонщики. Так. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Надо будет кое-что настроить для удобства полета, конечно. Но тогда не будет, тогда будет неудобно ходить, если я эту опцию включу. Потому что у меня режим по удержанию, а не по однократному нажатию. Но с другой стороны, на самом деле, так гораздо удобнее. Потому что в нужный момент ты можешь остановиться, замедлиться, сманеврировать. Так, а Хоксмит у нас это бесполетная зона, насколько я знаю. Да нельзя ж... Да, вот чтобы такой фигни не было. Оп. Да. Не пускает нас. Ну ладно. Hogsmeade, here I come. Хоксмит у нас прекрасная бесполетная зона. Ну что ж. А у меня на улучшение все равно, получается, не хватит галеонов уже, потому что все большой горшок потратил. Oh, you're back. Ну ладно. With something to report, I hope? Ну ладно. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Да, в Италии дневной сон — это неотъемлемая часть жизни. Особенно на Западе. Ну что, доставляем? Улучшение все равно нам не получится сейчас взять. Требуется доставка. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Мы можем прыгнуть, конечно, немножко срезать.
А можем полететь напрямую по железнодорожной ветке, которая обходит здесь Черное озеро. Знаете, наверное, мы прыгнем и отсюда полетим, потому что вот здесь, где был лагерь гоблинов, я хотел доделать испытание. Но с другой стороны, как нам лучше сделать? Как нам лучше сделать? Ну ладно, давайте доделаем тогда то, что там было. Лагерь-то мы уже зачистили. Я надеюсь, там новых поселенцев больше нету. Сейчас мы перепрыгнем. Теперь, когда есть метла, можно и лодки поискать, соответственно, астролябию поискать. Доделать все, что ребята просили. Подготовиться. Потому что тем больше задач выполнено от профессоров, тем больше заклятий мы можем изучить. Это очень важно. Так, здесь нас встретил наркоборец. Так, нет, что-то не то я сделал. Извиняюсь. Господи. Все, аллилуйя. Так, если память мне не изменяет... Красотища какая. А память мне не изменяет. This looks intriguing. Да. Вот оно. Could it be a Merlin trial? Actually it is. Сладкая мальва. Вот для этого она мне нужна. И у меня получается предпоследний мешочек с ней сейчас. Rebellion. Вот там еще 2 штуки. Rebellion. А, не все так просто. Булыжники-то спрятаны. Merlin himself would be proud. Так, ну без драки мы ничего не добьемся, я так понимаю. Покусала таки собака. Обидно. Надо привыкать к этим тяжелым заклинаниям, у них очень большой откат. Да. Так, с призовой метлой у меня тоже будут проблемы, я так понимаю. Пять шариков, 6 шариков. Так, и вот наш лагерь.
Да, это здесь мы художнику помогали с тележками, возвращали его работу. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Последняя сладкая мальва у меня уйдет сейчас сюда. И надо будет ее выращивать. Больше испытания я пока проходить не смогу. Я помню, что тут были шарики. Когда мы сражались с гоблинами в последний раз. Поехали. Вот нам надо будет их аккуратно вернуть на места. Так, это сама площадка для испытаний. Радует, что лагерь больше никто не это самое не оккупировал. То остались сундуки и прочая всякая, кстати, фигня. По-человечески открывается, да? Ну, собственно, вот наши шарики здесь и находятся. Кобальтового цвета. Шо? Шарики. Мы их притянем сейчас. Направить их я не смогу тогда. Прекрасно. Но это не все. Тем не менее. Это не все. Вопрос. А где третья чаша для шариков? Ух ты ж, слизеринский шарф какой. Лесной шарф с замком и бахромой. Вот я вижу, кстати, площадку. С помощью конфлинга мы можем это разбить. Ну хорошо, полдела сделано. Чашу мы нашли. И шарики мы тоже нашли. Но не все так просто. Тут нам нужен наш инсендио. Воспламенитель. Теперь, когда у нас, кстати, защитный круг, надо будет как-то включить это заклинание. Да. Желтый узор, они сюда подходят. Бинго! На этих грибах скоро зарабатывать состояние можно будет. Пошалим? Ну вот мы у места доставки, кстати говоря, уже. Можем дойти пешочком 400 метров. Наш, по-моему, на этом берегу или на... Да, ну на этом берегу находится как раз. А давайте прогуляемся.
Не РДР 2, но живем. Будет у нас еще верховое животное. И будет здорово. Так, ну что? Here's a pleasant surprise. Странно, я думаю, что у меня Мальвы уже не останется. И что ты хочешь от меня? А, здесь что-то... Confringo. Ha. Expelliarmus. Странно. Тут я не знаю, что делать. Incendio. Просто может быть такая ситуация, что нужно использовать заклинания, о которых мы еще не знаем. Всякое может быть. Levioso. Confringo. Ha. И, видимо, это как раз-таки тот случай. Ну, значит, не судьба. Мальвы, конечно, жалко. Так, речку пересекать. Вот можем, в принципе, пробежать вниз. Но, с другой стороны, оно может остаться активированным. Ох, красиво. Tips in the hat, if you please. Not sure how I'd fare in a little place like this. Always late, that Pippin. No need for sleeping draft from me. Proper day's work, nice money Madame Luong, I have a delivery from J. Pippin's potions. Ha! Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Так. Хорошо.
It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Ha! Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Так она снабжает сторонников руку, да? Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. Осуждаю. А что она продает? What do you have for sale? У нас сейчас денег нет на это. What are we looking for today? А, так у нее ничего нету. Thank you for stopping in. I appreciate it. Revelio. У нее ничего нету. Снова для испытания Мерлина. Что ж, летучий порох. I know what that means. Merlin trial. Ну что ж, по идее на этом мы здесь все закончили. Revelio. Корень имбиря. Чтобы отпить тошноту своих клиентов, он держит корень имбиря. Поглощать немного больше выпивки. Пустует таверна. Место красивое. Неизвестный предмет для спины. Seems a pleasant enough little place. Revelio. Накренившийся дом. Ой, слушайте, а в него и зайти можно. А, мебель прикована просто, да? Revelio. Ну блин, это, по-моему, это как-то неудобно. Орешки. Единственное, что удобно, это вот такая вот полочка, да. Ну слушайте, а как это все стоит? Ладно, я понимаю. Я понимаю, как мебель держится на цепях. Необычно. Ну ладно, пора возвращаться. Заниматься приготовлением. Хорошее местечко, славное.
наденем и полетим обратно. Нам надо посмотреть, что я могу вырастить. И смогу ли я вообще. Секретные комнаты, значит, и наша выручай-комната наверху. Сейчас будем колдовать. Чтобы повысить свою производительность. Привет, Дик. Вкусно тебе. Ам. Лист бадьяна. Пригодится. Не-не-не-не-не-не-не-не. Освобождаем горшок. Мне нужна моя прекрасная сладкая магия. Мне нужно много. Ну мы можем, кстати, 3 горшка накладывать, правильно? Давайте этим и займемся. Так он и находится, простите. Что вам не нравится? А, я понял. Так, знаете, что тогда мы сделаем? Отвар готов. Так, ты исчезаешь, а ты идешь сам. Здесь у нас место с местом как-то получше было. Или мне показалось? Тихо, тихо, тихо. Присобачим все это дело. Так, раз. Это все очень мило, но это мешает. Все очень сильно мешает. Ну что ж, колдуем дальше. Что у нас получается? Нам нужна... Так, нет, зелье нам не нужны, нам нужна травология. Ее нам нужно прилично. По-хорошему штучки бы 3. Так, дальше. Снова травология. Теперь у нас есть огромные столы для больших горшков. Вот такая вот байда. Только цвет поменяем. Наш любимый Ктивранский. И... Что он хоть правильно встанет, интересно. Пойдет. Ну что ж, посмотрим, что мы сможем здесь сделать. Мы можем выращивать водоросли, смоковницу, спорыш и мальву. Ну, мальву понятно, что можем выращивать. В среднем или большом? Большом. Спорыши могут расти везде, но нам нужны водоросли. Соответственно, водоросли будут здесь расти. Так, мальва у нас здесь растет. Спорыш, безусловно. Бадьян.
Ну пусть Бадьян. Бадьян так Бадьян. Да, профессор наук была бы довольна, конечно, нашими успехами. Так, но Ханне этого мало. Нужны снова большие горшки. Отлично, раз. Прекрасно. Что мы можем сделать здесь полезного? Ну, по-любому, водоросли. Давайте тогда разделим, чтобы было более результативно, продуктивно и справедливо. Все. Вот такой у нас будет запас. Простите, ребятки, я не могу удержаться. Не могу удержаться. Надо привести это в порядок. Кстати, средства для содержания, стол определения. Но он у нас уже есть. Цвет. Сюда положим цвет. Не видно ни черта. Так, ну уже для начала пойдет. Если бы, конечно, я больше времени хотел этому уделять, я бы разделил столы, между ними светильники бы воткнул. Ну что, очень даже мило смотрится. А? Здорово же. Так, тем не менее. Наверное, все-таки... Сделаем. Теперь нужны столы для зелий. Милые стулья. И мы их сейчас воткнем. Зелья. Нам нужно... Так, на один стол для зелий уходит 4 штучки, да, лунных камней. Ну, нам хватит. Я бы даже сказал, более чем хватит. Так, мне картина мешает. Значит, мы их будем убирать. В принципе, лунные камни-то не нужны, если нам все как бы возвращаются, все наши наколдованные кристаллы.
достаточно. Это мы оставим. Сейчас еще одну вещь я перенесу. Замок. Вот сюда. Бинго. И снова наш незабвенный прекрасный свет. С мебели, кстати, ширмочки достали. Ну ладно, бог с ним. Стоит как стоит. Мне просто было интересно. Но дайте свет. Есть ботанический светильник. Ну что, удобно нам будет здесь? Удобно. Прекрасно. А, нет, это еще не все. Это еще не все. Потому что здесь тоже надо подсветить. Здесь будет готика. Прекрасная готика. Пока сойдет. Но главное, что не будет мешать. Отлично. Смотрим, что мы можем улучшить. Ох, какой красивенький, а! Так, из мантии нам получилось длинное пальто с драконом. Ох, ну это для Пуффендуя. Или для Слизерина. Было бы оно синим, черт возьми. Не, кастомизация просто отвал башки. Уже не раз это говорил и не раз еще раз скажу, что вот с чем здесь в ХГЛ не промахнулись, Sportky Games, это с кастомизацией. Это очень удобная система, и то, как здесь все сделано, это просто... Ну что мы можем сварить? Ничего мы не можем сварить, у нас ничего нету. Даже если мы вырастим тролля, нам нужна будет топорейка. А ее надо искать. Так, горшки. Горшки, мои горшки. 4 минуты. Ну ладно. Не дает. Ну ладно. Основа заложена, как говорится.
Так, нас призывают обратно в Хогсмит, получается, ух ты ж. Экспеллиармус! Lumos. Сперва мне показалось, что это дальние родственники Шрека, его предки. Смотрите, как они похожи. Это типа... А! Прекрасно. Rebellion. На этом гобелене изображена глупая попытка Варнавы вздрюченного обучить троллей балет. Можно лишь представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы его усилия увенчались успехом. Хорошо. Мне понравилось. Так, это наша комната закрылась за нами. А, мы в башне Астрономии. А нам надо в Хогсмит снова. Мы же доставили зелье, правильно? Нам надо отчитаться. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так. А где магазин-то? С какой стороны? Как мне его обойти-то? А! Здесь же несколько выходов, да? We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Шапка Зельевара. Кстати, она очень даже симпатичная. Ну-ка. А, нет, показалось. Извините, пожалела сказанным. Ну что ж, основу мы сделали. Теперь нам надо добыть топорейку. И у Зельевара, кстати, этих ингредиентов нету. Вот вопрос, как его найти. Можно порыскать, конечно, по берегам. О, прекрасно. Ну, давайте пролетим, посмотрим. Топиройка, топорейка, господи, как их зовут-то? Так, еще не могу взять, да?
Должна быть на побережье где-то она. На побережьях, на болотах. Куча испытаний Мерлина. Каскад водопада. Ну-ка. Так, солнце, как тебя зовут? Да, вот и оно. Приземлиться, конечно, к тебе. Можем перепрыгнуть. Давай, зая. Ух ты ж. Агрессия. А, конкретно сработал. Да, надо, короче, прорабатывать эти вещи. Там еще товарищ пришел на помощь, да? Иди сюда. Ну, порадуйте меня. Вот он. Все. Фокусирующее зелье мы теперь сможем вырастить. Вырастить, сварить. Ну и вырастить, конечно, в какой-то степени. Можно еще поохотиться на них, поискать, если они так по берегам раскиданы. Милый Хогвартс. Слушайте, испытания за испытанием. О, яйца, кстати, которых очень у нас тоже не хватает. Давайте-ка их тоже соберем, раз мы за ингредиентами пришли. Получается, вот этот арочный мост железнодорожный. Хедвиг. Скажи, что это то, что я ищу. Это однозначно то, что я ищу. Камни, конечно, будут посерьезнее, чем почка. Но мне нужно, чтобы она вышла. Потому что мне неудобно читать ее движение. Ага, молодец. Тихо, 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 не так эффективно вышло. Есть еще камушки? Слушайте, крепкое чудовище, однако. Есть еще какие-нибудь братья ее? Поющие тюльпаны. Черный песок.
Видимо, больше все не срастется. С копорейками, с топеройками. Потерянная Астролябия у Слизеринки здесь была. Да, вот она. Нырните в Черное озеро. Найдите Астролябию. Бы нам не пожалеть об этом, конечно. Осень. Вода-то холодная, вода-то не сахар. This must be where the Pinch-Smedley family astrolabe is. Зачем нужны лодки, когда есть метлы, правильно? Нет, это не она. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Ох, как могут волшебники, а? I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Ну как бы тебе сказать, без особого труда. Холодно было чертовски. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. Холодно. Очень холодно. I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Так, все, в замок срочно греться. Обратно в нашу прекрасную комнату. Ну что ж, горшочки мои, порадуйте нас. Так, это столы. А это горшки. Красные. 5 водорослей. Смоковница. И снова водоросли. Спорыш. И мальва. Над мальвой надо будет немножко поработать еще нам. Так. Бадьян мы уберем. Поставим мальву. И, наверное, смоковницу мы тоже сейчас берем. И поставим мальву. Варить, варить, варить. Сейчас будем как... Сейчас мы как сварим. Фокусирующее зелье.
и Дурус нужно. Что Дурус я тоже свалю. Ханне в бою пригодится. Ну что ж, миссия выполнена. Топните воздушные шары над станцией Хоксмит. Ах ты ж! Чё ж ты мне сразу не сказала? Раздобудьте фокусирующее зелье и испытайте его в деле. Максима и Удурос. Максима. Дурус у меня есть, а вот насчет Максимы я не уверен. Да, Дурус навалились, фокусирующий у нас есть. С Максимой незадача. Следуй за бабочками. Ядовитую тентакулу испытать ее в деле. Тентакулы у нас есть. А вот с Мандрагорой это беда. Да, пожалуй, рано я все-таки косарь впухал в этот самый. В большой горшок. Ай да зря. Так, а выход-то где у нас? Как же быть, как же быть? Можно, конечно, все-таки максимум купить один раз. Если нас повезет на испытании за бабочками, мы же войдем в запретный лес наверняка. В запретном лесу у нас будут... В запретном лесу у нас будут... Ух ты ж. Нет, не получится. Жалко. Привет! Почему у тебя цепи на груди? Так. Мы разве не выявлялись здесь? Так, мне так ничего не видно. Так, единорог у нас один. Четверка у нас четверка. Это 5, получается 7. 3, 5, 7. Тенди планктон из соседнего двора. На втором вопросе, да? Соответственно, 3, 0 и двойка нужна. Двойка у нас это... Вот эта вот штука.
Ну слушайте, такими темпами можем и продать что-нибудь. И денег накопить на максимум. Так, ну сейчас мне нужно сокровище, которое нам поручил найти. Парнишка, не помню, как его зовут. И теперь мы можем использовать конфринго. Разумеется, да. Иди сюда. Руководств мало не бывает. А руководств мало не бывает. Но надо спуститься вниз. Нам нужно в главный, в самый главный зал. Там стоит скелет. Rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Двор трансфигурация. There's the fountain. I'm getting closer. На обратном пути подождем девчонку. Дневники работают. И здесь должна быть картина у нас. This stairwell looks promising. Но это не она. This Вот looks она. like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Aha! There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Здорово. А, погодите. Это как внешний вид. Школьная форма историка. Нашу мантию накинем. Жалко. Выручить за это ничего хорошего не удастся прям. Lumos. На самом верху получается. Ну-ка. С бабочками. Нет, не здесь. Не здесь порхает мотылек. Не здесь порхает наш любимый мотылек. Где же тогда? А! Это выручай-комната над нами шалит. И это колокольная башня. Ты вроде ходишь, учишься, а нифига не знаешь. Это путь в картографический зал.
Ладно, пес с ним. Привет, дорогая. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you'll be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. А нам как раз туда и надо. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Мне вот тоже интересно. Школа проснулась уже. Астрономической башни будет не близкий, слушайте. Давайте-ка, наверное... Неужели мы так ни разу не поднялись на самый верх? Где же был индуец, который дал нам карту? I don't feel well. Why don't you go and see Nurse Blaney? Yes. We'll come with... Тайник в замке. Где Артур-то? Not a chance. Last time I was in there, she'd spilled a bottle of Skelegrove. Да, вот же он стоит. Find anything yet? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Теперь на самый верх. Она сказала, что ключ будет в астрономической башне. Их тут балуется. What have we got here then, eh?
Так тут еще ярус есть. Тут у нас еще ярус. Да. Вот и точка с быстрым перемещением. Записочка. О боги. Наверное, для преподавателя астрономии записка. Ну, логично же, по идее, что днем преподавать астрономию никто не будет. Так, вот эти ключи. Господи, куда уж выше. Вот он. A Daedalian key. Wonder where it might lead me. Так, он приведет нас к замку, к этому. Duncan owes his reputation to you. Точно. There's the cabinet. How do I get this key in there? Его надо хлопнуть, когда он замка будет. Brilliant. Херня. An old Монетка. coin. Perhaps Nellie knows what it means. Жетон факультет. Все, я, кажется, догадался. Слушайте, я, кажется, да. Вот и разгадка, кстати, над которой я ломал какое-то время голову. Это жетоны для сундука, который в гостиной у нас стоит. Но если ловить ключи, то это несложно. Особенно для того, кто прошел более там 30 тысяч скилл-чеков на генераторах в ДБД. Это не критично. И сколько таких ключей получается? 15? Уже 14. Где там наша барышня? Еще во дворе трансфигурация. Откроемся. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through. Да, он прям при входе находился. Я помню. Вот он, This must be да. my house. I should see this through and find the Ravenclaw house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it.
Да, вот он должен заполниться и нам что-то подарить. Все-таки 16 ключей всего, и 15 у нас осталось. Ну что ж, наш путь еще раз лежит в Хогсмит. Надо сделать последнюю подготовку, ну и, наверное, будем заканчивать. Мне нужно обязательно сделать Максим. Что я просто это самое... прохлопал все вот эти ситуации с зельями. Ну, сейчас посмотрим, может получится купить его. Но рецепт на него был не дешевый. Рецепт на него был не дешевый. Hogsmeade, here I come. Hello there. In the market for potions, are we? Сделаешь мне скидочку? Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Слушайте, а мы можем массу всего продать по хорошему-то счету. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. О, а нам и на рецепт-то хватит. I hope to see you again. Farewell for now. Зелье Максима. Ну, давайте возьмем. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Теперь нам нужно посмотреть, из чего оно делается. Так, ингредиентов у нас теперь гораздо больше, что не может не радовать. Видите, это все коллекционка. Просто не хочется прыгать в комнату сразу. Лишние перемещения совершать. Господи, где же я это уже смотрел все? Зелье Максим, пиявочный сок нужен и клык паука. Ну, с пауками проблем у нас нет, мы хорошо в пещеру сходили. Перед тем, как Персиваль нас одарил способностями. Так что все очень даже хорошо сложилось. Опять же. Даже не пришлось совершать каких-то особо многих лишних движений. Мы сейчас к нам в комнату прыгнем, сварим все сразу. Листья ядовитой тентакулы у нас есть. Так, чеснок там что хотела? Единственное, что, блин, я забыл, вот опять же только что. Это лопнуть шарики на метле. А чеснок хочет, чтобы мы... А, мандрагора нужна. Мандрагора. А мандрагору тоже можно вырастить. Ну ладно, давайте сейчас сделаем Максика. Пиявочный сок. Ох, какая красная дымка.
Нам надо испытать Эдурус в бою и зелье Максима в бою. И сделать это причем одновременно. Должна быть большая схватка. С пиявочным соком в будущем проблем не будет, он тоже легко находится по берегам. Все быстро растет. Прекрасно. Все, недостатков в ингредиентах у нас более нет. Это просто восхитительно. Так, Дик, адьос. Снова придется в Хогсмит возвращаться. А в предместье никуда мне не прыгнуть, да? Видимо, нет. Пойдем, наверное, с северной стороны. Или с западной. Давайте с западной. Мандрагора, значит, да? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Жалко, что Хогсмит это бесполетная зона. Неудобно. Revelio. Гулящий, глазастый. Сундук, как, господи, как называлась одноглазая тварь огромная из легенд, из сказаний? Господи, как же я мог забыть-то, а? В людях Икс был, и Геракл с ним сражался в мифах древних. Господи, блин, из башки вылетело. Циклоп, точно, сундук циклоп. Dogweed in Death Cap. Greetings. Come on inside. Oh, watch yourself though. Let's have you leave here alive. Привет. Еще один. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Прекрасно. Such a wee bairn giving a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. Над трубой, да? Древо у магазина Тимофила и Поганки. Я так и знал, что это самый еще один запретный магазин. Здесь продается всякая мерзость, которая нам нужна. Вон там тентакула сзади ядовитая. Ну-ка, что еще есть? Ну, ядовитые тентакулы полно и у нас в садах. Китайская жующая капуста знаменитая. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green.
Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What do you have for sale? What say we show you some of what's available? Конечно. Вот они, красавцы. Ядовитая тентакула, мандрагору. Мандрагора растет в маленьких горшках. Офигеть. Вот это поворот. И китайская жующая капуста, да? Пойдет. Нам нужна сейчас только мандрагора. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Прекрасно. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Incendio! И где-то здесь должен быть, по идее, мотылечек. А вот и он, красавчик. Lumos. Иди ко мне, махонький. Махонький, махонький. Hello. Have a look around. I'll be with you in just a minute. Ну что, удастся нам отсюда взлететь, разбить шарики над Хогсмитской станцией? Да. Руководство говорит, что удастся. Ну что ж, летать так летать. Говорится, по полной программе. Но это не Хогсмит. Хогсмитская станция ниже немножко находится. Вот сам Хогсмит на том холме. Разрушенных башен. Who lived here, I wonder? А, ну вот, собственно, и она. Ветка.
Ну что, это все, что мадам Кага попросила сделать? Revelio. Можем посмотреть. Задача Кагавы. Да, все, отлично. Первый блок мы сделали. Полетим к мадам Кагаве. Можно, кстати, сделать наконец-таки прикольную вещь. Она нам очень сейчас пойдет. Где они были прекрасные? Вот они. Слушайте, здорово. Ладно, как говорится, наигрались и хватит. How did you get on with those tasks? Madam Kogawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Ох, какое движение интересное. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. А, у него тоже манекен есть. Да, заклинаний все больше. There you go. Get in quickly. I think it's learned its lesson, but do continue to practice as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning tool. Мощно. Уважаемая мадам Кагава, я рад, что вы займете должность инструктора полетной подготовки. Там Атиля, наверное, пригласила ее.
Уважаемая мадам Кага, пишу вам в связи с решением профессора Блэка отменить квиддич. Как вы знаете, моя заветная мечта стать профессиональным игроком в квиддич. Теперь эта мечта стала несбыточной или, по крайней мере, очень труднодостижимой. Профессор Уизли настаивает, что в этом вопросе мы должны положиться на мнение директора и советует мне тренироваться самостоятельно. А, это от Имельды письмо. Себя ряд упражнений, но это не совсем то же самое, что тренироваться на поле. С этим ничто не сравнится. Да, Блэк, конечно, подгадил. Так, Галой больше нам не поговорить. А Эмельда сказала, что поле будет находиться к северу. Но я что-то ничего не вижу. Ну нет, так нет. Своих дел полно. Так, ладно, наши физра закончены. Попробуем-ка найти какую-нибудь схватку. Надо только внимательно все сделать. Значит, фокусирующее зелье у нас испытывается отдельно. А вот Максимы и Дурус испытываются одновременно. Ну что ж. Тогда нам запретный лес. Найдите бабочек в запретном лесу. Днем здесь, наверное, не так, как и ночью. Это курица? Lumos. А вот и бабочки. Huh? There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsea might get an answer about those butterflies. Ну вот, я их упустил. Школьные поры по речке вот так вот бегать. Да. Вот и пиявки.
could we have here? Немножко не то, на что я рассчитывал. Но с другой стороны... Вот и наша возможность испытать все на деле. Ну с чего начнем? С Эдуруса? Эдурус и Максима используются одновременно. Слушайте, ну Эдурус мне прям понравился, как действует. Если бы можно было найти способ увеличить эффект, я бы им пользовался регулярно. Шарп дал интересное задание. За мое уважение. Здесь мы все сделали. И главное задание профессора Шарпа тоже. Это хорошо. Единственное, что у нас осталось максимум просто. Применить максимум. Темная дворняга. За деревом. Ну давайте применим. Снижает время с... слушайте, вот для чего оно используется. Слушайте, ну вот это мощь. Да, зелья тут работают на полную катушку. Это получается самая долгая перезарядка у непростительных заклятий. Темных, типа Круцатуса и Авада Кедавра. А прикиньте, на что способен волшебник, который регулярно пьет очень хорошую максимум. Опасные вещи. Ну что ж, вот мы и заканчиваем. Получается, у Уизарди остается только Честноук и Шарп. Шарпа мы тоже закончили. Немножко остается. И подготовка, в принципе, будет завершена к испытанию. К 4-му. Все понял. Дальше нельзя. Дальше нельзя. Ну нельзя так нельзя. Hogsmeade, here I come. Anyone casting unpredictable. All the work it takes to keep it. Сирона, интересно, вернулась в свою таверну или нет? Ох ты ж, сколько у него тут раз. Hello, Miss Willitsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure.
lovely. I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Ящик с цветами. Ну, отсюда можно сразу в Хогвартс. И к Шарпу на отчет. Так, у Шарпа где-то... Где же его кабинет-то был? По-моему, у входа в главный зал... Да, вот действительно большой замок, путаешься. Так, это двор трансфигурации. Вот он. Да, правильно. А где же он? Где же он? Где же он? О, Гард, привет. That was an interesting class. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. Well, for certain you'd have helped. It did sound like fun. I shouldn't have been so concerned with getting in trouble. I think it's good to take risks every now and again, especially when it comes to potions class. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. А где мастер Шарп-то? Ну. Revelio. Сказали ждать. Погодите. Пользуясь случаем. Прям сказали ждать. Но если сказали ждать, значит будем ждать. А вот эту мушку надо хлопнуть. А то я потом про нее забуду. Идеальный скиллчек. Есть жетончик. Ну что, прикорнем прямо на коврике. Блин, вели бы механику сна, я не знаю, как в Dying Light хотя бы. Вот это, конечно, прокол. Типа функция гостиной для чего-то же должна быть, правильно? Так, где мастер Шарп?
течение дня. У нас сейчас не день, что ли? Ладно, мы еще прикорнем. Не критично. Да, без часов в этом отношении тоже тяжеловато. Все, теперь день я вижу. Снова у нас... How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. Нижняя дуга. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Depulso. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Still at it, I see. Well, repetition can be an excellent teacher. Ну вот мы и освоили Depulso. Надеюсь, теперь испытания Мерлина нам будут доступны в полной мере. Последнее дело нам осталось сделать на сегодня. Это посадить мандрагору. Это посадить мандрагору. Собрать заодно ингредиенты. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed Спасибо за the фоллоу. prerequisite tasks, do see me after class. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Так, что-то радио. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me.
Ну что ж, атака Мандрагора началась. Что-то радио поздно сработало. Мы уже половину... Да какую половину? Почти все сделали. Ну что ж, где наши семена? Давайте сделаем следующим образом. Мандрагора раз. Мандрагора 2. Мандрагора 3. Водоросли я оставлю, их и так мало. Ну и пусть это все пока в принципе растет, если что-то надо будет сделать. Единственное, что может быть... Сейчас проверим инвентарь. Мальва нормально. Водоросли тоже достаточно. Значит, нужен бадьян, спорыш, бадьян и смоковница. Вот мы их посадим. Все, водорослей достаточно. Смоковница. Бадьян. И спорыш. Так, здесь все в порядке. Что у нас в итоге остается? Ареста моментом, летные навыки возле гряды скал и вершина Кинбриджа. Участь наука. И в принципе, все. Мы сегодня сделали очень много. Я, честно говоря, даже не ожидал, что это будет настолько продуктивно. Вот, я рад, что у меня все получилось наконец-таки с настройками. Бархатный халат такой хороший. Это значит, что стриминговому формату здесь через OBS быть. Значит, завтра уже точно появится новое описание. Все ссылки на YouTube канал, куда я продублирую все прохождения, если кто-то будет, если кому-то будет интересно. Там будут все тайминги точно разбиты по событиям. Вот по каким-то интересным моментам, как это было у меня сделано с первой главы. Первая глава уже выложена. И ссылки сегодня все появятся, ну, либо сегодня вечером, либо... Ну, короче, до завтрашнего утра точно. Вот, если все идет по плану, встречаемся мы точно так же в ночь со вторника на среду в Hogwarts Legacy. В понедельник, может быть, будет ДБД, если у меня время еще будет и сила, потому что я не сплю уже для выравнивания режима довольно долго. Вот, поэтому... Скажем так, я не пропаду. Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Diffindo, the severing charm. Еще одна сова It's пришла. typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Ладненько, ребятки, я надеюсь, что вам понравилось. Вот, я рад, что пришли новые люди. Вот, Алине, конечно, отдельно спасибо за агитацию. Вот, и на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всех люблю. Счастливо.